Okay, I think we should start. Last class, we actually finished this slide where we have tried to discuss how many types of uh, uh, phase diagrams are there, and we tried to find out those phase diagrams important features and what they actually giving us with this diagram. Okay, so we had two types of phase diagram. One is binary and unary. So I think we have all gone through this process, all gone through these slides. So we told you that we were going to start a new chapter or new slide or new topic, whatever you call, that is isomorphous phase diagram. Okay, so what was isomorphous phase diagram? So these phase diagrams are actually having the components when they are completely soluble to each other. Okay, completely soluble to each other. So one example that we are going to use is copper and nickel, which are completely soluble in solid state and without forming any supersaturated solution. Okay, so it will be completely soluble on each other in solid state also. Okay, in liquid state as well as in solid state. Okay, now we start a new chapter. So let's start this new chapter. Okay, so isomorphous phase diagram. So what we are going to do, we are going to do some work and some phase diagram nomenclatures and how to actually find out the percentage of weightage in specific temperature or specific temperature for any temperature for any specific percentage of weightage. So different things. So we are going to actually find out different parameters from the phase diagrams. Okay, just to have a look that working with phase diagrams, what will this give you? This will give you the overall composition of the alloy, liquid and solid temperatures, limits of solid solubility, chemical composition of phases at any temperature, amount of phases at any temperature, and structural change at any temperature. So this is what we are going to discuss today. Okay, আজকে আমরা যা যা পড়বো মোটামুটি এই সবগুলো জিনিসই কভার করবে। ওকে, সো আইসোফর্মাস ফেজ ডায়াগ্রাম আমরা অলরেডি বলেছি এটা কি, সেটা হচ্ছে যে একটা দুটো কম্পোনেন্টস, both components will be soluble completely in each other. Okay, সেখানে কোনো solubility limit থাকবে না, there will be no limit of solubility. সো যদি আমরা ফেজ ডায়াগ্রামটা দেখি, তো এখানে কোনো ইন্টারমিডিয়েট যে ফেজটা আছে লিকুইড প্লাস সলিডের যে ফেজটা, দ্যাট উইল বি ভেরি ন্যারো অ্যাজ ইউ ক্যান সি নিচে যে পোর্শনটা, দিস ইজ ভেরি ন্যারো। ওকে, বিকজ 100% লিকুইড এন্ড 100% সলিডের মধ্যে খুব অল্প একটু সময় আছে যেটা একটা ইন্টারমিডিয়েট ফেজ ক্রিয়েট করবে। So if I put my weightage, so that means if I'm going to from left to right, my percentage of nickel is going to increase. Okay, কপারের মধ্যে নিকেলের যে ওয়েটেজটা থাকবে 0 থেকে শুরু হয়ে আস্তে আস্তে 20% নিকেল, 40% নিকেল, 60%, 80% এন্ড একটা সময় পিওর নিকেল হয়ে যাবে। ওকে, তো
তো এরকম ভাবে যদি আমরা জিনিসটা ক্যালকুলেট করি, and যদি আমি y axis এ if I put temperature, so this will be my phase diagram. Okay, so এটা হচ্ছে temperature for copper and এটা হচ্ছে temperature for nickel. So both copper and nickel can go into solution completely into each other in solid state without forming any supersaturated solution. যেটা আমরা আগের স্লাইডে ছিল সেটাই জাস্ট এখানে রিপিট করা হয়েছে। There will be no solubility limits. ওকে, এমন না যে একটা লিমিট পর্যন্ত তারা সলিউবল থাকবে, এরপরে তারা আর মিক্স আপ হতে পারবে না, সেরকমটা হবে না, সেটাকে আমরা আইসোমারফাস বলবো না। ওকে, that will create a different structure and different state. Am I clear? Are you listening? স্যার ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে? ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে না, এখন শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। আচ্ছা, সো আমাদের এখানে যেই কথাটা আমরা বলতে চাচ্ছি, কপার এবং নিকেলের যদি আমি ফেজ ডায়াগ্রামটা তৈরি করি, তাহলে পরে আমরা জানতে পারি যে কপার এবং নিকেল একে অপরের মধ্যে কমপ্লিটলি সলিউবল। সেখানে কোনো নতুন, সেখানে সলিউবিলিটির কোনো লিমিট থাকবে না। ওকে, সেখানে সলিউবিলিটির কোনো লিমিট থাকবে না। এটা কেন বলছি? কারণ বলছি কিছু কিছু কম্পোনেন্ট আছে যারা একে অপরের মধ্যে soluble to some extent after a certain percentage of mixing up, they get a different phase or they get separated. Okay, but isoformous phase diagram যখন আমরা বলবো, যখন এরকম দুইটা কমপ্লিটলি সলিউবল ইয়ে থাকবে, কম্পোনেন্ট থাকবে, in those cases there will be no limits. ওকে, তুমি 80-20 90-10 যাই দাও, যেটাই দাও, সেটা কমপ্লিটলি একটা অপরের মধ্যে সলিউবল হয়ে যাবে। ওকে, সো ফেজ ডায়াগ্রামের মধ্যে যদি এখন আমি বের করতে চাই যে এই টাইপের ফেজ ডায়াগ্রামে আমি অ্যাকচুয়ালি কি কি পাই। ওকে, সো আই গেট টু লাইনস। অ্যাকচুয়ালি আমার তো দুইটা স্টেট আছে, রাইট? একটা হচ্ছে লিকুইড, একটা হচ্ছে সলিড, রাইট? ক্যান ইউ সি দিস টু? লিকুইড এন্ড সলিড, এন্ড মাঝখানে আমার সলিউশনটা আছে যেখানে লিকুইড প্লাস সলিড থাকবে, রাইট? জি স্যার। Okay, so I have two lines separating the intermediate phase. So this will be called solidus line, right? Sorry, liquidus line, right? And this will be called solidus line. Okay, start of solidification or end of liquefaction, end of solidification or start of liquefaction. আচ্ছা, এখানে কি বলছে? এখানে বলছে লিকুইডাস লাইনটা কি? লিকুইডাস লাইনটা হচ্ছে স্টার্ট অফ সলিডিফিকেশন অর এন্ড অফ লিকুইফিকেশন। আর এখানে বলছে এন্ড অফ সলিডিফিকেশন অর স্টার্ট অফ লিকুইফিকেশন। ইজ देयर এনি কোশ্চেন? এই দুটো লাইন পড়ে কি কোনো কনফিউশন ক্রিয়েট হচ্ছে মনের মধ্যে? আমরা কি এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছি? স্টার্ট অফ সলিডিফিকেশন, লিকুইড থেকে সলিডের দিকে যাচ্ছে, সো সলিডিফিকেশন স্টার্ট হয়েছে, তার মানে হচ্ছে আমার লিকুইড ফেজটাও শেষ হয়ে যাচ্ছে, রাইট? Yes, sir. আর এটা কি হচ্ছে? এন্ড অফ সলিডিফিকেশন, সলিড স্টার্ট হয়ে গেছে মানে প্রসেসটা শেষ, স্টার্ট অফ লিকুইফিকেশন শুরু হবে। জি স্যার। প্রশ্ন আসতেছে মাথার মধ্যে? আসলো না? আসার তো কথা। আর এটা কি হবে? দিস ইজ মাই অ্যাকচুয়াল কম্পোজিশন, তাই না? অ্যালয়ের কম্পোজিশন, যে কপার কত পার্সেন্ট, নিকেল কত পার্সেন্ট আসবে, সেটা একটা অ্যালয়ের কম্পোজিশন। এক্স আর ওয়াই ধরে দিচ্ছে,
তো এখানে ধরলাম কপার আর এটা নিকেল, তাহলে পরে কি হবে, কত পার্সেন্ট কপার এবং কত পার্সেন্ট নিকেল আছে সেটা একটা কম্পোজিশন পাওয়া যাবে, রাইট? সো দিস ইজ মাই কম্পোজিশন। আচ্ছা, whenever I go for phase diagram, তোমাদের যেহেতু প্রশ্ন আসলোই না আমি বলে দিই, whenever I go for phase diagram I always look into cooling the কি বলবো, কুলিং দি কম্পোজিট। ওকে, যে আমি অ্যালয়টা হচ্ছে সেই অ্যালয়ের কুলিং কার্ভটা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি বুঝাতে পারছি? হিটিং কার্ভ এবং কুলিং কার্ভ দুইটা থাকে। হিটিং কার্ভ কি, যখন আমি টেম্পারেচার রেজ করি, রাইট? জি স্যার। টেম্পারেচার রেজ করি সেটা হিটিং কার্ভ হবে, আর যখন আমি টেম্পারেচার কুল ডাউন করি তাহলে সেটা আমার কুলিং কার্ভ হবে, তাই তো? তো এখন এই টাইপের যত ফেজ ডায়াগ্রাম আছে এবং আমাদের এই পড়াশোনার মধ্যে, এই পুরো সাবজেক্টের পড়াশোনার মধ্যে বিগেস্ট ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে কুলিং কার্ভ। ওকে, কারণ আমি যখন হিট আপ করি, আই হিট আপ টু গেইন আ সার্টেন টেম্পারেচার টু গেট দ্যাট এক্সাক্ট ফেজ, তাই না? আমরা যে গতদিন অনেকগুলো পড়লাম না, আয়রন আয়রন কার্বের ডায়াগ্রাম, যেটা সেখানে আমি যদি ওই যে অস্টেনাইট তৈরি করতে চাই তাহলে কি করতে হবে, আমার একটা স্পেসিফিক টেম্পারেচার পর্যন্ত যেতে হবে সেই ফেজে পৌঁছানো পর্যন্ত, রাইট? জি স্যার। ওকে, সো আমার কিন্তু এই ক্ষেত্রেও সেটা একই। এখানেও কিন্তু আমার একটা সার্টেন ফেজে যাওয়ার পরে ওই কম্পোজিশনটা ক্রিয়েট হবে। ওকে, অস্টেনাইটটা আমি ক্রিয়েট করতে পারবো, অস্টেনাইট ফেজে আমি যেতে পারবো। তারপরে আমি কি করবো, ওটা কি সারা জীবন গরম রেখে দিব? গরম তো রেখে দিব না, তাই না? আমাকে সেটা কুল ডাউন করতে হবে নর্মাল টেম্পারেচারে, রাইট? জি স্যার। সাপোজ আমি একটা স্টেইনলেস স্টিলের একটা চামচ বানাচ্ছি। ওকে, স্টেইনলেস স্টিলের চামচ বানানোর জন্য আমার একটা স্পেসিফিক অ্যামাউন্টের টেম্পারেচারে দুইটা কম্পোনেন্টকে মিক্স করতে হয়। ওকে, তাহলে পরে আমার কি করতে হবে, ওই যে আমার স্পেসিফিক ফেজে যাওয়া লাগবে স্টেনলেস স্টিল পাওয়ার জন্য, সেই ফেজ পর্যন্ত ওঠার জন্য তো আমাকে ওটাকে হিট আপ করতেই হচ্ছে। করে নিয়ে আমি ওই কম্পোজিশনটা দিয়ে দিলাম। এখন যখন আমি সেটাকে ইউজ করব, আমি কি ওই গরম অবস্থায় ইউজ করব? তা তো করবো না, আমি তো নর্মাল ডে টু ডে লাইফে আমার স্পুনটা ইউজ করব, তাই না? সো এখন কি করতে হবে, এখন এটাকে কোন প্রসেসে কুল ডাউন করা হয়েছে সেটার উপরে ডিপেন্ড করে যে আমার অ্যাকচুয়ালি কি প্রোডাক্টটা লাস্টে আসছে। ওকে, সো দিস ইজ ওয়াই কুলিং কার্ভ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন ফেজ ডায়াগ্রামস। এখন আমি যেটা বলছিলাম যে স্টেনলেস স্টিলের চামচ বানাবো, এখন সেই স্টেনলেস স্টিলের কম্পোজিশন পাওয়ার পরে যদি আমি এটাকে বাতাসে 5 ঘন্টা 10 ঘন্টা রেখে দিই তাহলেও সেটা কুল ডাউন হবে। আবার সাথে সাথে এক এক লিটার পানির মধ্যে ছেড়ে দিলে সেটাও কুল ডাউন হবে। আবার দেখা গেল আমি পানিতে না ছেড়ে সেটাকে আমি তেলের মধ্যে ডুবাই রাখলাম ঠান্ডা করার জন্য, সেটাও কুল ডাউন হবে। বাট এই যে ডিফারেন্ট প্রসেসে আমি কুল ডাউন করলাম, সেই ডিফারেন্ট প্রসেসে কুল ডাউন করলে এটার সারফেসটা ডিফারেন্ট হয়ে যায়, এটার মাইক্রোস্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হয়ে যায়। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্টস? ইয়েস স্যার। সবাই কি শুনছি নাকি শুধু একজন দুইজন শুনছি? শুনছি স্যার। ওকে, বোঝা যাচ্ছে? সো জি স্যার। আমি কিন্তু যে কোনো উপায়ে সেটাকে আমি কুল ডাউন করতে পারি। এই যে ডিফারেন্ট প্রসেসে কুল ডাউন করি, এই ডিফারেন্ট প্রসেসে কুল ডাউন করার কারণে এইগুলোর কিন্তু ডিফারেন্ট এক একটা নাম আছে। ওকে, অ্যানিলিং, হার্ডেনিং, ঠিক আছে, ডিফারেন্ট নাম আছে। এগুলো কি পড়ানো হয়েছে এখনো? তোমরা কি এগুলোর সাথে এখনো পরিচিত হয়েছো, এই হিট ট্রিটমেন্টের সাথে? হুম, এমনি স্যার আলোচনা সূত্রে দুই একবার বলা হয়েছে স্যার, ডিটেলস করানো হয়নি। আচ্ছা, ডিটেলস বলা হয় না। সো অ্যানিলিং আছে, অস্টেম্পারিং আছে, মার্টেম্পারিং আছে, তারপরে সারফেস হার্ডেনিং আছে, ঠিক আছে, বিভিন্ন টাইপের সব হিট ট্রিটমেন্ট আছে। সেটা হিট ট্রিটমেন্টের আলাদা একটা চ্যাপ্টারই আছে, ওটা যখন পড়ানো হবে তখন হয়তো ডিটেলসে পাওয়া যাবে। কিন্তু কুলিং কার্ভের যে এই কথাটা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে আমার এই মাইক্রোস্ট্রাকচার গুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য আমার কুলিং প্রসেসটা এবং কুলিং টাইমটা, এই দুটো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট।
তো এই কারণে যখন এখানে লেখা হয়েছে start of liquid solidification, end of liquefaction, that means he is trying to say, এরা আমাদেরকে এটাই বলতে চাচ্ছে যে এটাকে কুল ডাউন করা হচ্ছে। ওকে, লিকুইড থেকে আই এম কামিং ডাউন। সে তো সলিডাস লাইন থেকে শুরু করতে পারতো, তাই না? সলিডাস লাইন থেকে শুরু করতে পারতো, সেটা না করে লিকুইডাস লাইন থেকে আমরা শুরু করেছি। করতে পারতাম না এই এই অ্যারোটাকে উপরে নিয়ে এখান থেকে লিখে দিতে? শুরু করতে পারতাম তো। এই সলিডাসটা আগে লিখতাম, তারপর লিকুইডাস লিখতাম, তাই না? সেটা না করে আমরা কি করেছি, আমরা এখান থেকে স্টার্ট করছি। দ্যাট মিনস ইট ইজ কামিং ডাউন। এটা পরবর্তীতে যেসব স্লাইড গুলো আসবে সেটাতেও আসবে, আমি আগেই বলে রাখলাম। সেটা হচ্ছে আমরা এখানে কুলিংটা চিন্তা করছি। যদি আমি কুল করতে থাকি তাহলে লিকুইডিফিকেশনটা শেষ হবে, আমার সলিডিফিকেশন শুরু হবে। আর এখানে আছে আমার সলিডিফিকেশন শেষ, তাহলে আমার লিকুইডিফিকেশন শুরু হবে যদি উপরের দিকে যাই। ওকে, আর এটা হচ্ছে আমার কম্পোজিশন অফ অ্যালয়। কত পার্সেন্ট এক্স কত পার্সেন্ট ওয়াই থাকবে সেটা অ্যালয়ের কম্পোজিশন দেখাবে। ওকে, এটা হচ্ছে কি আমার নরমাল ফেজ ডায়াগ্রামে যেগুলো দেখানো যায়। The chemical composition of phases. So chemical composition, each phase in the system indicating how much x and y in the phase. For systems having more than one phase, each phase will have unique chemical composition, not to be confused with overall composition of the alloy. So এক একটা ফেজের জন্য, এক একটা ফেজের জন্য, যেহেতু এখানে ফেজ মাত্র দুইটা, একটা একটা দুইটা, সেহেতু এখানে এত বেশি দেখা যাচ্ছে না। বাট যখন আমরা ওই প্রিভিয়াস চ্যাপ্টারে যখন আমরা দেখেছি যে আমাদের অনেকগুলো ফেজ ছিল, তাই না? ফেরাইট ছিল, পারলাইট ছিল, অস্টেনাইট ছিল। তো এতগুলো ফেজ যখন থাকবে, ওই প্রত্যেকটা ফেজের জন্য একটা স্পেসিফিক টেম্পারেচার এন্ড স্পেসিফিক কেমিক্যাল কম্পোজিশন লাগবে। ঠিক আছে, সেটা স্পেসিফিক কম্পোজিশন এবং স্পেসিফিক টেম্পারেচারের মধ্যেই ওই ফেজটা পাওয়া যাবে, এর বাইরে পাওয়া যাবে না। এটাই এখানে বলা হয়েছে যে কেমিক্যাল কম্পোজিশন ইচ ফেজের জন্য ডিফারেন্ট হবে। ওকে, রিলেটিভ অ্যামাউন্ট অফ ফেজেস কি? সিস্টেম হ্যাভিং মোর দ্যান ওয়ান ফেজ, রিলেটিভ অ্যামাউন্ট অফ ফেজেস is the amount of phase relative to overall amount of alloy. ওভারঅল অ্যামাউন্ট অফ অ্যালয়ের সাথে আমার ওই ফেজের কি পার্সেন্টেজ, সেটাই হচ্ছে আমার রিলেটিভ অ্যামাউন্ট অফ ফেজ। এটা জাস্ট নর্মাল কথাবার্তা। এখান থেকে আমরা আরেকটা জিনিস দেখি। সো সেই প্রিভিয়াস লাইনের মতো যেটা আমরা বলছিলাম, দ্য কুলিং কার্ভ, আগে বলে রাখছিলাম, দ্য কুলিং কার্ভ। কুলিং কার্ভে কি হয়? কুলিং কার্ভ ইন্ডিকেটস দি গ্রাজুয়াল চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার উইথ টাইম ডিউরিং কুলিং অফ অ্যান অ্যালয়। সো এটা ফেজটা হচ্ছে আমার টাইমের সাথে টেম্পারেচার, রাইট? সো টেম্পারেচার অ্যান্ড টাইম, এই দুইটার গ্রাফ হবে। সো আমার এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, যদি অ্যালয় ওয়ান যদি আমি চিন্তা করি যে এটা ঠিক আছে, এটাই আমার পার্সেন্টেজ, এখানে আমি দেখবো যে এটার কি অবস্থা। তারপরে এটার যদি এটার করেসপন্ডিং কুলিং কার্ভ হচ্ছে এইটা। ওকে, করেসপন্ডিং কুলিং কার্ভ হচ্ছে এইটা। সো ফার্স্টে কি ছিল? প্রথমে ছিল হচ্ছে লিকুইড, রাইট? লিকুইড থেকে নিচে যাচ্ছি, কুলিং কার্ভ। সো ফার্স্ট হচ্ছে লিকুইড থাকবে, একটা সার্টেন টেম্পারেচারে, হাই টেম্পারেচারে লিকুইড থাকবে, সেখান থেকে সে আস্তে আস্তে নিচে নামবে। এই পয়েন্টে যখন আসবে, দ্যাট উইল বি দ্য স্টার্ট অফ সলিডিফিকেশন, রাইট? এই পয়েন্টটা ইজ ইকুয়াল টু এই পয়েন্ট। ওকে, সো এইখানে একটা পয়েন্ট আসছে, তারপরে আবার এখানে মাঝখানে একটা ফেজ, নতুন একটা ফেজ ক্রিয়েট হয়েছে, সেখানে আমার লিকুইড এন্ড সলিড বোথ রিমেইনস দেয়ার। সো লিকুইড প্লাস সলিড রিজিয়নের মধ্যে একটা অন্যরকম একটা কার্ভ আসবে। ওকে, তো এইখানে এসে আবার আমার সলিডাস লাইন শুরু হবে। ওকে, সো এন্ড অফ সলিডিফিকেশন ডান। দেন আবার যখন আমি কুল করে একদম এই টেম্পারেচার জিরোতে নিয়ে আসি, তখন হচ্ছে যে আমার এটা। তো এই ফেজ ডায়াগ্রামের করেসপন্ডিং কুলিং কার্ভ হচ্ছে এটা, কুলিং কার্ভ। ওকে, ক্লিয়ার? বুঝা গেছে? Yes, sir. সো এই অ্যালয় ওয়ান যদি বলা হয়,
যদি এখানে নিকেল থাকে, এখানে কপার থাকে বা নিকেল থাকে, হোয়াটএভার, যেহেতু এটা আইসোমরফাস, देयर इज নো প্রবলেম। আস্তে আস্তে আমি কপারের বাড়াচ্ছি, বললো যে ঠিক আছে, হোয়াট ইজ দিস অ্যালয়, যেখানে 40% কপারের থাকবে, এই অ্যালয়টা কি হবে বলো দেখি। তখন হচ্ছে যে we can construct this cooling curve and we try to find out the microstructure কিরকম হবে। এর পরবর্তীতে যেরকম ভাবে আমরা জিনিসটা শো করব, যে এইখানে তোমার একটা স্ট্রাকচার থাকবে, রাইট? এখানে একটা স্ট্রাকচার থাকবে, এক টাইপের স্ট্রাকচার থাকবে, এইখানে একটা আরেক টাইপের স্ট্রাকচার, মানে ওই স্ট্রাকচার থেকে স্ট্রাকচার চেঞ্জ হওয়া শুরু করবে। এখানে মোটামুটি চেঞ্জের ট্রানজিশন পর্যায়ে থাকবে, এখানে আবার নতুন একটা চেঞ্জ আসবে, এবং আলটিমেটলি এই জায়গায় যে তোমার আরেক টাইপের স্ট্রাকচার আসবে। মোটামুটি এই স্ট্রাকচারটাই এখানে যে নিয়ে অ্যাকচুয়ালি স্টে করবে। ওকে, সো হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে, যে এর পরবর্তীতে আমরা যখন মাইক্রোস্ট্রাকচার স্টাডি করা শুরু করব, তখন আমরা এই চেঞ্জ গুলো কুলিং কার্ভের এগেইনস্টে আস্তে আস্তে দেখতে থাকবো। ওকে, 40% কপার নিকেল, নিকেল কপারের মধ্যে 40% অ্যালয় যখন হয়, তখন এই লিকুইড ফেসে তার একরকমের স্ট্রাকচার হয়। যখন সে সলিডাস লিকুইডাস লাইনটা ক্রস করতে থাকে, তখন তার ট্রানজিশন পর্যায়টা একরকম হয়, মাঝের ট্রানজিশন পর্যায়ে আরেক রকম হতে থাকে, আরেকটা জিনিস ডেভেলপ করতে থাকে। এটা তারপরে যে ডেভেলপমেন্ট শেষ হয়ে গেলে তখন সেটা আবার ওইটা সলিডিফাই হতে থাকে, এবং সলিডিফাই হওয়া শেষে সে ফাইনালি একটা স্ট্রাকচারে যে স্টে করে, সেটাই আমরা অ্যাকচুয়ালি ইউজ করা শুরু করি। ওকে, আমরা কি বুঝতে পারছি? Yes, sir. all this all this are dictated by the time you give, কি পরিমাণ টাইম তুমি দিচ্ছ কুল করার জন্য, কি প্রসেসে কুল করছো, এবং কতটা কুল করছো। ওকে, প্রত্যেকটা জিনিসই এটাকে ডিকটেট করে। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ওকে, এই যে চলে আসছে অলরেডি। So isomorphous binary system এর মধ্যে, if we try to see the phase diagram, so we have seen this, right? Isomorphous binary system, liquid একটা পজিশন থাকবে, সলিড একটা থাকবে। ওকে, এই পুরো রিজিয়নটা সলিড, এই পুরো রিজিয়নটা লিকুইড, আর মাঝখানে এই ছোট রিজিয়নটা হচ্ছে আমার ট্রানজিশন পিরিয়ড। সো যদি আমাকে বলা হয় ওকে, A and B are two components which is soluble to each other, completely soluble to each other, যখনই এই কথা লেখা থাকবে তখনই বুঝে নিতে হবে আইসোফরমাস সিস্টেম। সবসময় কিন্তু আইসোফরমাস টার্মটা নাও থাকতে পারে। যখন প্রশ্ন থাকবে যে সাপোজ A and B component are completely soluble to each other in solid state, তখনই বলে নিতে হবে যে আইসোফরমাস সিস্টেম এবং বাইনারি সিস্টেমের মধ্যে রেফার করা হচ্ছে। ওকে, সো কি হচ্ছে বিষয়টা এখানে খুবই সিম্পলি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কি করা হচ্ছে, এই যে এই পোর্শনটা যে লিকুইড, এই পোর্শনটাতে যে পানির মতো আর কি দেখাচ্ছে, তাই না? তো এটা এই পোর্শনটাতে এই এই যে অ্যালয়টা আছে, এই অ্যালয়ের এ পয়েন্টে যদি আমি দেখাতে চাই, অ্যালয়ের এ পয়েন্টে যদি আমি স্ট্রাকচারটা মাইক্রোস্ট্রাকচার দেখাতে চাই, তাহলে এটা এরকম হবে, রাইট? এটার মাইক্রোস্ট্রাকচারটা এরকম হবে। এই টেম্পারেচারে এবং এই কম্পোজিশনে গেলে আমি মাইক্রোস্ট্রাকচারটা এরকম পাবো। তারপর যখন আমি এখানে আসব, তখন আমার মাইক্রোস্ট্রাকচারটা এরকম হবে। Then my microstructure will remain look like this. Then my microstructure will look like this. Then afterwards যখন আমার সলিডিফিকেশন ডান, তখন আমার এরকম মাইক্রোস্ট্রাকচার। এখন কিন্তু মাইক্রোস্ট্রাকচার দেখে আমি কিন্তু অনেকটা আইডিয়া করতে পারছি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, রাইট? যখন এখানে পানি থাকে, পানির মধ্যে কিছু কিছু সলিড জিনিস তৈরি হতে থাকে, রাইট? এবং আলটিমেটলি যখন আমার সব সলিডিফিকেশন শেষ, দেন আমার পুরোটাই একটা সলিড পোর্শনে রূপান্তরিত হয়। আর উই লিসেনিং? আর উই ফলোইং? ইয়েস স্যার। Yes, sir. Yes, sir. সো আমার যে মাইক্রোস্ট্রাকচার যেটা আমাকে শো করতে হচ্ছে,
সেটা যদি আমি ঠিক মতো দেখার চেষ্টা করি, আর if I try to see what's happening inside in these phases, then I can see that as liquid is becoming a solid with gradual change in microstructure. Okay, A and B দিয়ে করা হয়েছে, এর পরবর্তীতে কিন্তু আমরা দেখা যাবে যে স্পেসিফিক কম্পোনেন্ট নিয়ে কাজ করা শুরু করব। ওকে, নাও টাই লাইন আর লিভার রুল। আমরা ওই যে এর আগে একবার বলছিলাম যে লিভার রুল অ্যাপ্লাই করে অনেক কিছু আমরা বের করতে পারি, রাইট? সেই সেই লিভার রুলটাই এখন আমার আসছে। ওকে, সো সেই লিভার রুল বোঝার জন্য আমরা আবার এইখানে ফেরত যাই। সো আমাকে যদি বলা হয় যে ওকে, ইউ ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্য কম্পোজিশন এট সি। ওকে, সি পয়েন্টে আমি জানতে চাই যে এর কম্পোজিশন কি হবে এবং এটা কি স্টেটে আছে, তাই না? যে 50% এ 50% বি, এটার যে একটা ট্রানজিশন যেটা আছে এত টেম্পারেচার, এটা সাপোজ এটা টেম্পারেচার দিয়ে দিই, সাপোজ এটা 1000 ডিগ্রি সেলসিয়াস, ওইটা হচ্ছে আমার 1500 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওকে, এইটা আর কি 1000 ডিগ্রি সেলসিয়াস, 900 ডিগ্রি সেলসিয়াস, ওটার জন্য 900 ডিগ্রি। ওকে, ওকে, সো এই টেম্পারেচারের জন্য এই 1000 ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য 1000 ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য আমার এই কম্পোজিশনে আমার এই পোর্শনটার মাইক্রোস্ট্রাকচারটা বা এটা কি পরিমাণ আছে সেটা আমি বের করতে চাই। সেই ক্ষেত্রে I have to follow the rules, right? I have to follow this lever rule. Lever rule কি করতে হয়? Lever rule first of all procedure to find out the equilibrium concentration of phases. ওকে, কিভাবে করতে হয়? একটা লাইন ইউভি ড্র করতে হয় যেখানে দুইটা ফেজের রিজিয়নটা বাউন্ডারিটা ইন্টারসেক্ট করবে। দ্যাট মিন্স হোয়াট আই নিড টু ডু, এইটা যদি আমি বের করতে চাই তাহলে কি করতে হবে? আই হ্যাভ টু ড্র আ লাইন। ওকে, লাইনটা ড্র করব যাতে করে এই লিকুইডাস লাইনটা টাচ করে, দেন সলিডাস লাইনটা টাচ করে। ওকে, এই লিকুইডাস এন্ড সলিডাস লাইনটা টাচ করে এরকম একটা লাইন ড্র করব। লাইন ড্র করার পরে I will try to find out this corresponding composition of these two. Okay, u prime and v prime বের করতে হবে। Is that clear? Yes, sir. এই কম্পোজিশনটা আমি জানি না। ওকে, এই কম্পোজিশনটা আমি জানি না, আমাকে বলা হয়েছে a and b দুইটা কমপ্লিটলি সলিউবল ইয়েটার মধ্যে আছে, এইটার 1000 ডিগ্রি সেলসিয়াসে ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে তোমার পার্সেন্টেজের কম্পোজিশন কত হবে? সেটা 1000 হতে পারে, আবার তোমার এই 900 তে করলেও তো এটা এখানেই আসবে, তাই না? এখানেও হতে পারে, এখানেও হতে পারে, যে কোনো জায়গায় যদি বলে, টেম্পারেচার যদি আমাকে বলে দেয় যে এত ডিগ্রি সেলসিয়াসে তোমার কম্পোজিশনটা কি হবে সেটা আমাকে জানাও। ইন দ্যাট কেস উই হ্যাভ টু ড্র দ্যাট লাইন। এই টেম্পারেচারের সাথে একটা লাইন টানতে হবে যাতে করে সে দুইটা সলিডাস এবং লিকুইডাস বোথ ফেজের যে দুটো লাইন আছে সেই লাইনটাকে ইন্টারসেক্ট করে, তারপর সেটা করেসপন্ডিং কম্পোজিশন বের করতে হবে। ওকে, করেসপন্ডিং কম্পোজিশন বের করার পরে দেন এই যে u prime represents composition of liquid phase, v prime represents composition of solid phase. Okay, then আমার কি করতে হবে? Okay, then I have to put in this what should I say, formula. Okay, যদি liquid percentage of
C I have to find out C এর liquid percentage যদি আমি বের করতে চাই, then I have to write যদি C percentage of C and liquid S. So কি করতে হবে, liquid এর সাথে কোনটা লাগে, liquid ফেজটার সাথে আমার আছে U, right? U টা আছে না, so C by UV is the total length of it, right? UV এর total length, so এটা হবে U by UV into C, আর CS যদি solidus লাইনের সাথে কি আছে V, right? So V by UV তার সাথে গুণ হবে C. Okay, so this is actually the formula. Okay, this is actually the formula, and obviously দুইটার যোগফল obviously should be equals to 1. Is that clear to everyone? আমরা এখানে একটা ম্যাথ করলে হয়তো তাড়াতাড়ি পাবো. Is it clear? So the line lever rule that we already have, you have to put this line lever rule here. Okay, so এই ফর্মুলাতে আমরা যখন জিনিসটা অ্যাপ্লাই করব, in that case we can easily find out the composition of this composition of our alloy. Okay, so what we are going to find out with these phase diagrams, we are going to predict the nature of stable phases with respect to time, pressure and composition, right? Number and types of phases, composition of each phase and relative amount of each phase, আমরা এগুলো জানি. Okay, so এখন কিভাবে নেচার গুলো আমরা প্রেডিক্ট করি, how do we predict this? So if there is anyone like this, any binary equation, binary isomorphous system, so copper and nickel এর একটা পার্সেন্টেজ দেয়া আছে, so একটা ফেজ আছে এখানে লিকুইড, একটা সলিড, আর মাঝখানে আছে টু ফেজ এরিয়া লিকুইড প্লাস সলিড. সো এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল আমরা কি ইউজ করেছি, টাইম এন্ড কম্পোজিশন, রাইট? আর প্রেসারটা আমরা কনস্ট্যান্ট রেখেছি. ওকে, সো আমরা তিনটা স্টেবল ফেজ পাই, একটা হচ্ছে লিকুইড, একটা লিকুইড প্লাস সলিড, আর একটা হচ্ছে সলিড. এখন কিভাবে বের করি ফেজ ডায়াগ্রামের মধ্যে, আমরা অ্যালয় কম্পোজিশন যদি জানা থাকে আমাদের, তাহলে পরে আমরা কিন্তু সেটার ফেজ গুলো বের করতে পারি. যদি অ্যালয় কম্পোজিশন আমার জানা থাকে, দেন আই ক্যান সে হুইচ ফেজ ইট ইজ ইন. কপার এবং নিকেলের যদি 60% নিকেলের কম্পোজিশনে যদি বলা হয় যে 1100 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় কি ফেজে আছে, then what we can do, we can draw an 1100 degree Celsius line and 60% line. The intersection point gives you the solid phase, right? আবার যদি বলে 30% nickel and 1225 degree Celsius সে কি থাকে, in that case this will be our thing. So আমরা ওই 30% এর লাইন and 1225 এর লাইন intersection point লিখতে পারছি আমরা লিকুইড and solid এর combination এর phase. So this will be our phase where liquid and solid solution is there. Okay, so এক হচ্ছে যে আমার টেম্পারেচার এবং কম্পোজিশন জানা থাকবে, দেন আমরা ফেজ বলতে পারি এক. দ্বিতীয়ত হচ্ছে যদি আমরা টেম্পারেচার
If we know the composition, then we can tell the composition of each phase at any temperature. প্রত্যেকটা ফেজের যে কোনো টেম্পারেচারে কি অবস্থা আছে সেটা আমরা কম্পোজিশন বের করতে পারি। যেমন বলা হয় যে TA এবং লিকুইড ফেজ যদি বলা হয় যে লিকুইড ফেজ এত টেম্পারেচার, ইন দ্যাট কেস আমরা এই টেম্পারেচারটা এটা নিলাম, এই টেম্পারেচারটা নিলাম এবং লিকুইড ফেজে রাখলাম, ঠিক আছে? তাহলে পরে আমরা নিচে যে আমরা দেখতে পাই এটা 35% পজিশন। ওকে, যদি বলে যে TD এই টেম্পারেচারে আলফা ফেজ অনলি, দেন উই ক্যান ফাইন্ড আউট দিস পয়েন্ট অলসো। ওকে, যদি কম্পোজিশন জানা থাকে। আর যদি কম্পোজিশন বলতে 35% নিকেল, তারপরে আমরা কিভাবে বের করব আর সলিড ফেজের মধ্যে কি অবস্থা দাঁড়াবে? ওকে, 35% কম্পোজিশনে এত টেম্পারেচারে তোমার এটার ইয়ে কত হবে, পার্সেন্টেজ কত হবে? ওকে, সো Cl and C alpha কত পার্সেন্ট লিকুইড এন্ড কত পার্সেন্ট সলিড সেটা আমরা বের করতে পারি কিভাবে? সেই লাইন রুলের মাধ্যমে। সেই লাইন রুলের মাধ্যমে আমরা বের করে এই দুটো বের করতে হবে। দেন I can find out the 32% নিকেল and সলিডের মধ্যে 43% নিকেল থাকে। Are we getting it? আমরা কি বুঝতে পারছি? Yes, sir. Okay, we will continue this practice, no problem, then we'll understand slowly. এখন আমাকে বলা হয়েছে যে ওয়েট ফ্র্যাকশন কিভাবে বের করব, ওয়েট ফ্র্যাকশন অফ ইচ ফেজ at any temperature. ওকে, বলা হয়েছে যে ওকে কনসিডার 35% ওয়েট পার্সেন্টেজ অফ নিকেল। নাও তুমি আমাকে বলো যে কোনটার কি অবস্থা। সো আমি যদি টেম্পারেচার এ তে নেই, এই টেম্পারেচারে আমার ওয়েট ফ্র্যাকশন 35, সো ওয়েট ফ্র্যাকশন 35 এ আমি একটা ভার্টিক্যাল লাইন টেনেছি, টেনে নিয়ে এই টেম্পারেচারে আমার হচ্ছে 100% লিকুইড, ডি টেম্পারেচারে আমার 100% সলিড। এখন এই বি টেম্পারেচারে আমার কি অবস্থা সেটা আমি বের করতে চাই। at TB আমার এল এবং আলফা দুটোই থাকবে, দ্যাট মিন্স লিকুইড এন্ড সলিড বোথ উইল রিমেইন। সো কিভাবে আমি বের করব, পার্সেন্টেজ দিয়ে যদি করি তাহলে S বাই R প্লাস S। সো এইটুকু R এবং এইটুকু S ধরা হয়েছে, সো ওই যে ইউভি আর কি যেভাবে আর কি R প্লাস S ডিভাইডেড বাই S, তাহলে পরে আমি লিকুইড পাবো। আর R প্লাস S R ডিভাইডেড বাই R প্লাস S, তাহলে পরে আমি সলিড পাবো। সো কি করেছে, সো R এর মান হচ্ছে Cl নেওয়া হয়েছে 32 আর এটাতে আমরা পেয়েছি 43, রাইট? সো সেই মানটা এখানে বসানো হয়েছে 43 minus 32, 43 minus 35, আবার 35 minus 32 43 minus 32 বের করে আমার পার্সেন্টেজ অফ ওয়েট লিকুইড আমার 73% and সলিড আমার 27% at B. Okay, so this is the lever rule which is expected. এখন this is actually an example. এক্সাম্পলটা এইভাবে করা হয়েছে। সো বলা হয়েছে যে ওকে, সো দিস ইজ মাই পার্সেন্টেজ অফ নিকেল। সো কোশ্চেন ইজ যদি CO equals to 35 হয়, in that case what will be the composition at point B? ওকে, সো পয়েন্ট বি কম্পোজিশন বের করার জন্য একটা হরিজন্টাল লাইন টানা হয়েছে যেখানে সলিড এবং লিকুইড লাইনের মধ্যে ছেদ করেছে। সো ইন্টারসেকশন পয়েন্ট we have found out the Cl, and from this intersection point we have found out the C alpha. So how to find out the liquid portion S divided by liquid portion S divided by R plus S, so and solid portion liquid R divided by R plus S. Okay, so S মানে কি, S মানে হচ্ছে C alpha minus C naught, R মানে কি CO minus Cl. Okay, so this is how it has
been calculated. সো আমার কি হয়, আমার প্রত্যেকটা পজিশনে আমার কিন্তু ধীরে ধীরে মাইক্রোস্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়ে যায়। ওকে, সো আমি যেটা পাঁচটা প্রোগ্রাম পাঁচটা পয়েন্ট দেখালাম না, 1 2 3 4 5, সি 1 2 3 4 5, পাঁচটা পাঁচটা স্ট্রাকচার এখানে শো করা হয়েছে। সো যখন এভরি ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টে যখন কুলিং করা হয়, তখন কি হয়, যে কোনো একটা হাইস্ট পয়েন্টে আই উইল হ্যাভ আ মাইক্রোস্ট্রাকচার। যখন এটা লিকুইডাস লাইন টাচ করে তখন মাইক্রোস্ট্রাকচার কিছু কিছু ছোট ছোট করে ডেভেলপমেন্ট শুরু হয়। এখানে ট্রানজিশন পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে যে সলিডাস লাইন আরো আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে, ছোট থেকে আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। ওকে, সো তারপরে যখন এটা সলিডাস লাইন হয়ে যায় তখন কি হয়, তখন মোটামুটি যত সলিড হওয়ার কথা সেটা আমার ডান, ইট ইজ ডান। যখন আরো ঠান্ডা হয় তখন কি হয়, জাস্ট এটা বড় হয়ে একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। সো ইচ টাইম ইউ আর গোয়িং টু ড্র আ কুলিং কার্ভ, you will have to show this sort of microstructure at these 5 points. Okay, এখন Sir, কথা, হ্যাঁ sir, what is the number 35, 32? Then changing. কোথায়, এখানে Yes, sir. 35% means 35% composition. Okay, Yes. 5% নিকেল। এখন নিকেল 35 এবং আলফা বলা হচ্ছে 46 43%, 46 নিকেল, রাইট? Yes. এটার মানেটা জানতে চাচ্ছো তাই তো? Yes. যে কম্পোজিশন বলে দিয়েছে যে 35% নিকেল থাকবে। এই কম্পোজিশন এই টেম্পারেচারে আস্তে আস্তে আমার এটা হচ্ছে। সো 35 নিকেলই এখানে কন্টিনিউ হয়েছে, রাইট? 35 নিকেলই আমার এখানে কন্টিনিউ হয়েছে, রাইট? এইখানে কি আছে, এই পয়েন্টটাতে হচ্ছে 25% অফ নিকেল, 24% নিকেল। এখানে কি 32% নিকেল, রাইট? এখানে কি 46% নিকেল। Somebody raised hand. Do you want to ask question or mistakenly pressed it? So 35 নিকেলকে আমি সাদা দেখাচ্ছি, ওকে, সাদা দেখাচ্ছি। যখন এই লাইনটা ক্রস করেছে এটার সাথে করেসপন্ডিং আলফা কত, 46 নিকেল, রাইট? সরি, রাইট, 35 নিকেল হচ্ছে সাদা, সাদা পোর্শন, কিছুই থাকবে না সেটা। যখন এই লিকুইডাস লাইন ক্রস করেছে, টাচ করেছে, তার মানে এখানে যে 46 নিকেল আছে সেটা ডেভেলপমেন্ট শুরু হয়েছে, রাইট? বুঝতে পারছো, এই যে ছোট ছোট গুলো এগুলো হচ্ছে 46 নিকেল। ওকে, যখন এখানে যাবে তখন এটার কম্পোজিশনে আমি জানি যে এখানে কম্পোজিশনে 32 নিকেল এন্ড 43 নিকেল দুইটাই থাকবে। সো 32 নিকেল সাদা পোর্শন দিয়ে দেখানো হয়েছে, 43 নিকেল যে ছোট ছোট বড় হচ্ছে। তারপর যখন এখানে আসবে এটা আমি দেখতে পাচ্ছি এটা 24 নিকেল। সো আমার 35 নিকেল হচ্ছে, 24 নিকেল হচ্ছে। ওকে, সাদা পোর্শন দিয়ে 24 নিকেল, 35 নিকেল। আবার যখন এটা এখানে এসে চলে গেছে তখন শুধুমাত্র 35 নিকেলটা থাকবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার নাও? Yes, sir. বোঝা গেছে নাকি বোঝা যায়নি? कैसे কি যায় নাই? আরেকবার বলে Understood, sir. আরেকবার বলবো, ওকে। তা আমাকে বলা হয়েছে যে এই 35% অফ নিকেল, এটার যদি মাইক্রোস্ট্রাকচার তুমি শো করতে চাও তাহলে হাউ ইউ আর গোইং টু শো দিস। সো আমি 35% নিকেলে একটা হরিজন্টাল লাইন টেনেছি এবং এখানে আমার লিকুইডাস লাইন আছে, সলিডাস লাইন আছে। ওকে, সো আমি জানি এইখানে কি হয়, এখানে পুরোটাই লিকুইড এবং এখানে 35% নিকেলই আছে। ওকে, সো এই পয়েন্টে আমার মাইক্রোস্ট্রাকচারটা এরকম, এটার মধ্যে কোনো কিছু নাই, শুধুমাত্র 35 নিকেল আছে। আবার যখন আমি এই পয়েন্টে মাইক্রোস্ট্রাকচার দেখব তখন আমি দেখতে পাই যে এইখানে
এই 35 নিকেলের সাথে আরো কিছু অ্যাড হচ্ছে, ঠিক আছে? লিকুইড 35 নিকেলের সাথে কিছু সলিড নিকেল তৈরি হচ্ছে, বুঝা গেছে কি? স্যার একটু জোরে বললে হতো স্যার, শোনা যাচ্ছে। শোনা যায় না? জি স্যার, এখন ঠিক আছে। সো এই পয়েন্টে যখন আমি আসি তখন আমি দেখতে পাই যে এইখানে তো শুধুমাত্র লিকুইড যে ছিল সে লিকুইড নাই, লিকুইডের সাথে কিছু সলিডও শুরু হয়ে গেছে ডেভেলপমেন্ট, রাইট? জি স্যার। সো আমি দেখতে পাই যে লিকুইড 35 নিকেল আগে যেটা ছিল সেটার সাথে কিছু সলিড পোর্শন অ্যাড হওয়া শুরু করেছে। সেই সলিড পোর্শনটা কি? সেই সলিড পোর্শনটা হচ্ছে 46 নিকেল। ওকে, জি স্যার। সেই সলিড পোর্শনটা হচ্ছে 46 নিকেল, আলফা 46। এটা তো লিকুইড ড্যাশ লাইন, সো লিকুইড তো থাকবে না এখানে। লিকুইড তো আমি বলেই দিলাম 35 লিকুইড, কিন্তু সলিড তাহলে কি? সলিড হবে যে এটা, এই যে এই করেসপন্ডিং যেখানে এটা হরিজন্টাল লাইন টানার পরে করেসপন্ডিং যত পার্সেন্টেজ অফ নিকেল দেখায় এটা সেটাই, যে এখান থেকে টানো দেখো এটা 46ই হবে। বুঝা গেছে কি? জি। ওকে, সো আমি দেখতে পাই ছোট ছোট 46 নিকেলের আস্তে আস্তে ডেভেলপমেন্ট শুরু হয়েছে। এখন সি পয়েন্টে আসলাম, আরেকটু কুল ডাউন করলাম, কুল ডাউন করে সি পয়েন্টে আসলাম, আরেকটু কুল ডাউন করে সি পয়েন্টে আসলাম। এখন এখন সি পয়েন্টে আসার পরে আমি এখন এটার মধ্যে কি লিকুইড আর কি সলিড আছে, রাইট? সলিড কি পার্সেন্টেজ আর লিকুইড কি পার্সেন্টেজ? সলিড পার্সেন্টেজ যদি আমি এখন দেখতে চাই, সলিড পার্সেন্টেজ যদি দেখতে চাই তাহলে আমার সলিডাস লাইনে যেতে হবে। সলিডাস লাইনে আমি যেয়ে দেখি যে 43 নিকেল, আর লিকুইডাস লাইনে যদি যেয়ে দেখি, লিকুইডাস লাইনে আমি যেয়ে দেখি 32 নিকেল। সো লিকুইড হিসেবে থাকবে আমার, এটা ভুল করেছে, ও আচ্ছা এটা তো এখানে, হ্যাঁ, লিকুইড হিসেবে থাকবে আমার 32 নিকেল সাদা দিয়ে, আর সলিড হিসেবে থাকবে আমার 43 নিকেল। আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্টস? ইয়েস স্যার। ওকে, তারপর যখন আরেকটু কুল ডাউন করে লিকুইডাস লাইন আমি টাচ করি তখন আমি দেখি যে এটার মধ্যে লিকুইড কত পরিমাণ, তখন তো লিকুইড হচ্ছে আমার 35 লিকুইড, রাইট? তাই না? 35 লিকুইড। আর সলিড কি হবে? সলিডের করেসপন্ডিং হচ্ছে 24 নিকেল। তাহলে লিকুইড হিসেবে আমি দেখাবো হচ্ছে 24 নিকেল, আর সলিড হিসেবে দেখাবো আমি 35 নিকেল। ওকে, এই পয়েন্টে যখন আসছি তখন আর ওই লিকুইড আর নাই, পুরোটাই সলিড, সো পুরোটাই আমার 35 নিকেল। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ওকে, সো এইভাবে আমার মাইক্রোস্ট্রাকচার গুলো অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সফর্ম করে উইথ দি কুলিং অফ দি প্রসেস। ওকে, স্যার ইয়েস। স্যার আগের ক্লাসের রেকর্ডিংটা যদি দিয়ে দিতেন ভালো হতো স্যার। একসাথে দুই দিন একটা দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? স্যার যদি এটা একটু পসিবল হয় স্যার, যে যেদিন যে ক্লাস ওই দিন যদি ওই দিনই মানে দিব। আচ্ছা ঠিক আছে, অন্যান্য সাবজেক্ট এভাবেই দেওয়া হচ্ছে স্যার। ঠিক আছে। ওকে 24 তারিখের স্যার এমই 243 স্যার এই ক্লাসটা দেওয়া বাকি ছিল স্যার। ওকে, সব দিয়ে দিব। ঠিক আছে, আজকে রাতেই পেয়ে যাবো ইনশাল্লাহ। ওকে জি স্যার। ওকে okay, so this is for today. We will continue this chapter further, and I hope you get this যেগুলো আমরা পড়িয়েছি সেগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছো. So if you go through again, then you will understand better. Okay.